Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. புதிய இந்தியாவின் நயா கூல் ட்ரிங்க் Campa is back, Chica. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. முக்கு மேல ராஜா Hey. Hey. Govinda. Hey. Dear viewers, camp அடிச்சு தள்ளுங்க. அதே மாதிரி ஹோலி சனா சாப்பிடுங்க, டோட்டல் பாடி வெல்னஸ். Yeah, RCB statement victory, Chica. திருப்பியும் சின்னசுவாமிக்கு they went back. நிறைய கேள்விகள் இருந்தது before the tournament whether they'll go back to Chinnaswamy or whether they have to go out. They went back and they performed for their fans like true champions. They've given out a statement to the entire league saying, we are here, we are ready to defend the title. I was wrong. I thought SRH நாளைக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. Even though they got 200, SRH's bowling attack looks really weak and really poor. In the contest, in the bowling attack, how far can they go? Question marks have already started arising. But let's start, Chica. We did the live. You said RCB chasing not a good option, but RCB proved us wrong. 15 overs we chase பண்ணிருக்காங்க. Virat Kohli yet another half century. Devdutt Padikkal வேற level innings. Outstanding innings from Devdutt Padikkal setting it up. Overall, perfect day for RCB and their fans, Chica. Yeah, dear viewers, what match man. RCB சூப்பர். அப்பா ஈசாலே கப் நம்மதேவா தான் ஆனாங்க. அவங்க ஏறி மெதிச்சிட்டாங்க போட்டு SRH. This is just that nothing like statement குடானி. They posified. This is positivity. SRH bowling, dear viewers, ஜுஜுபி மகா பொட்டலமான bowling. இந்த bowling வந்து நான் உண்மையை சொல்ல மாட்டேன் viewers. நீங்க பாருங்க, நிதிஷ்குமார் ரெட்டி வச்சு ஓபன் பண்றாங்க. அது என்ன லாஜிக்னே புரியல. அங்க எவனோ டீம் பெயின் பெயின் குணம் தான். அவன் ஓசி எடுத்து போனான். அது ஈஷான் மல்லிகா அவன் ஸ்கோப்பே இல்லையா. ஹர்ஷத் பட்டேல் அவனை போட்டு அடினாங்க. போராத ஜெயதேவ் உனது பொய் போலிங் போட்டு எவ்வளவு நாள் தான் இந்த பொய் போலிங் லைனை வச்சு தான முடியும். ஈவன் கமெண்ட்ஸ் கம்ஸ் இன், I don't think this bowling is good. End of the day, they somehow managed 200 from 39 for 3 SRH. But yes, Devdutt Padikkal, என்ன மாதிரி knock ஆனாங்க Devdutt Padikkal. I mean, this proves again, dear viewers, logic is simple. You go back to domestic, you go back to basics. Nalla basic ஒழுங்கா பண்ணா you can always do well in life. Devdutt Padikkal has proven this. Ishan Kishan has proven this. You go back to basics, correct yourself, come back, you can do brilliant. ஏன்னா அலட்சியமா நான் viewers. அப்படின்றா 4, இப்படின்றா 4, இப்படின்றா 6, அப்படின்றா 6, இப்படின்றா கட்டு 4. வேற லெவல் ஆனானே. 234 strike rate. He finished up with SRH bowling today actually. அதுக்கப்புறம் விராட் took over later on. And விராட் கோலி king of kings. அவங்க அடிச்சதான் பாத்தியா, எல்லாம் ஃபீல் அடிச்சாங்க. நாம விராட் கோலி பாருங்க 181. அந்த யூசுவல் விப்பி ஷாட் அடிக்கிறான் ஸ்ட்ரெயிட். எவ்வளவு 6 அடிச்சா நீங்க விராட் கோலி. And this kind of batting power, fantastic. Yeah, Jacob Duffy. ஆனா Chica, நீங்க வந்து இல்லன்னு பாருங்க. Jacob Duffy proving everyone wrong. Again, what a spell. 3 for 22 or 4 overs up front முடிச்சாங்க. Even RCB's bowling attack is not the strongest of bowling attacks. ஏன்னா டெத்ல ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் அண்ட் புவி மட்டும் தான் இருந்தாங்க. ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 3 wickets எடுத்தாலும் 50 ரன். But Chica, let's come to the biggest talking point of the match, Chica. Jacob Duffy started really well to them, and then SRH were in control. They were lined up to get 230. Correcta control la irundanga. What was that decision? Whole world saw it. I think that was not out. I think that completely took the game away from SRH. அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா இல்ல. மேபி 230 அடிச்சிருந்தா கூட RCB திருப்பி அடிச்சிருப்பாங்க ஷூரா. அந்த மாதிரி bowling attack இது. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. பட் how critical and still it's எவ்வளவு ஒரு important and crucial error இல்ல Chica. ஆனா அது but everybody thought his back foot touched the ropes. His back foot touched the boundary. எல்லாரும் 6 தான் நினைச்சா. I think 99.99 viewers would have thought, all of us thought it was only 6.
frankly thinking it was an absurd decision. எப்படி தேர்ட் அம்பையர் எந்த ஆங்கிலும் பார்க்காம அங்க மூவ் ஆகுது எல்லாம் தெரியுது. Thing is moving. The what do you call the cushions are moving. It should have been announced. I mean, it should have been said. There's definite 6 months கொடுத்து அவுட் கொடுத்தாங்க. Benefit of doubt இருந்தா கூட it should have gone to the batsman only. And maybe Clarkson's wicket would have cost him 30 runs. But நீ சொன்ன மாதிரி 230 அடிச்சா கூட இந்த போல் வச்சு 275 அடிச்சிருப்பாங்க. I mean, RCB. So, அதை வச்சு கூட சான்ஸ் கிடையாது. பட் நீ டஃபி பார்த்தா டஃபியை போய் ஆடுவாங்க போய் டஃபி அடிப்பான்னு பார்த்தா என்ன மாதிரி போலிங் போட்டாங்கன்னா they come with a super plan, dear viewers. கிளியரா பிளான் பண்ண அபிஷேக் சர்மாவுக்கும் சரி சூப்பரா போலிங் போனான் டஃபி. into the body ஒரு பால் வித்துக்குள்ள அவுட் சாஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் 3 விக்கெட் பொறுக்கின்னு போயிட்டான் டஃபி. பவர் பிளே மேட்ச் முடிச்சிட்டான் டஃபின்றாங்க. well done Duffy, very well done. You proved me wrong completely, my dear friend. I surrendered to you, Duffy. I surrendered to you, Duffy, completely. Because I never thought the Duffy the film point போட்டுன்னு. ஏன்னா எப்படி into the body போட்டு அபிஷேக் சர்மா ரூமே கூட அவுட் சாஸ்டம் போட்டு பொட்டலம் பண்ண அபிஷேக் சர்மா பாருங்களேன். 4 overs 22 runs 5.5 economy 3 wickets. Outstanding stuff by Duffy. Even when Travis said ஒரு பால் அபிஷேக் சர்மா என்னாச்சு got irritated. எங்க அடிப்பார் மூக்கு மேல ராஜா நேரா போச்சு காட்டு. அதே மாதிரி டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு என்ன பண்ணா ஒரு 6 அடிச்சான் டிராவிஸ் ஹெட். அதுதான் ரைட் ஒரு 4 or 6 அடிச்சான். அதுக்காக into the body அகைன் ஃபுல் போட்டு பார்த்து நேர ஸ்கொயர்ல கேட்ச். So the planning, what you had a great I mean, let give the think tank of RCB is they planned the batsman very well. Only Ishan Kishan was slowing the வேற லெவல் ஆடினா இஷான் கிஷன். வேற லெவல் கிரேட் ஆடினா. 3 விக்கெட் எடுத்து போயிட்டான். அது எனக்கு என்ன புரியுனா நிதிஷ்குமார் ரெட்டி நம்பர் 3 வரான். நம்பர் 4 நிதிஷ்குமார் ரெட்டி நம்பர் 4. அவன் ஷார்ட் பால் பண்ண அவன் ஒரு மூக்கு மேல ராஜான். நிதிஷ்குமார் ரெட்டி என்னன்னே புரியல. ஆர்டிக் கிளாஸ் தான் ஆட்டோமேட்டிக் 4 வரணும். அவனை விட்டுட்டு அன்கித் வர்மா நம்ம 5 அமிச்சிருந்தோம். அதை விட்டுட்டு நிதிஷ்குமார் ரெட்டியை போய் நம்பர் 4 அமிச்சாங்க. என்ன அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நிதிஷ்குமார் ரெட்டி நம்பர் 4 ஓபனிங் தி bowling வேற நிதிஷ்குமார் ரெட்டி ஓபனிங் தி bowling போடுற போதும். அந்த செகம்ப பூ என்னது பாரிக்காத பூ எங்க வீட்டுல ஒண்ணு இருக்குது. அது காத்து இருந்தா கூட விழுந்துடும். அந்த மாதிரி ஸ்பீட போடுறான் போலிங் இந்த பசங்கன்னா. அந்த போராத போய் பெயிண்ட் போலிங் போறான். அவங்களுக்கு வந்து போடானே 35-year-old யங்ஸ்டரா என்னடா யாருன்னு கேட்டா போவோ கேட்டா சார் அவன் under-19 பட்லரோட ஆடினா சார் அப்படின்றான் 35-year-old. அவனெல்லாம் எடுத்துன்னு ஆடினாங்கன்னா ஸ்கோப்பே இல்லை. பட் ஈஷான் கிஷன் ஆக்சுவல் நல்லா ஆனான். ஈஷான் கிஷன் சூப்பர் கேப்டன் ஸ்டாப். ஈஷான் கிஷன் அலட்சியம் ஆடினா 80 பிரில்லியன்ட் ஆனா. ஈஷான் கிஷன் கிளாஸ் பண்ண ஆடினானா they could have taken up to 230 240. But then I don't think it would have made a difference with kind of மட்டமான bowling. SRC மட்டமான bowling. Chika, நம்ம லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது there was a person who actually asked did RCB get away with this bowling attack ஏன்னா SRH சொதப்பிட்டாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா RCB-யோட bowling attack-ம் that is not a very it's not going to send shivers down the spine of other teams, Chika. Unless and otherwise, see, Jacob Duffy இப்போ சூப்பரா போட்டிருக்காரு. பட் அவங்களோட டெத்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெத் ஆப்ஷன்ஸ் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் அண்ட் புவி வாஸ் டெரிஃபிக். பட் தி அதர் சைட் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் சுயேஷ் சர்மா கூட ரொம்ப நல்லா போடல இன்னைக்கு. குருணல் பாண்டியாவை அடிச்சிட்டாங்க அந்த 2 overs-ல. அபிநந்தன் சிங் why they used him in தெரியல. they should have gone for மங்கேஷ் யாதவ். எதுக்கு அபிநந்தன் சிங் அவனும் வந்து தேங்காவா வச்சிருந்தான் அங்க. If anything, RCB will look to tighten up on their bowling. How they are going to do it, they'll have to find answers. But I think that is the only or mini concern in நான் சொல்லுவா RCB-க்கு. அவங்களோட டெத் bowling is definitely a concern. See, Hazelwood வந்துட்டானா நல்லா இருக்கும். அவங்க 5th தான் அடுத்த மேட்ச் ஆடுறாங்க RCB-க்கு. So Hazelwood has got enough time to one come in. So RCB bowling நீ பார்த்தா நீ சொன்ன மாதிரி மூவி. ஆனா நீ குருணால் பாண்டியா ரொம்ப சுமாரா போடுறான். குருணால் பாண்டியா மட்டமா சொல்ல ரொம்ப சுமாரா போடுறான். சுயேஷ் சர்மா போல்ட் வேறு ஆக்சுவலி. சுயேஷ் சர்மா வாஸ் டூயிங் a good job. ஆனா ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் வச்சு நீ கட்டிடுறாங்க. அவன் எப்படின்னா தமிழ் ஒரு பாட்டு வேண்டிய துந்தனா அதேதான். இவன் வந்து ஒரு 50 of 30 balls அடிப்பான். 50 of 25 balls அடிப்பான். 50 of 20 balls அடிப்பான். அதே மாதிரி போய் 4 over 54 கொடுத்துருவான். சோ அதுக்கு வந்து வரதுக்கு செலவுக்கு போன அப்படியே ஆக்சுவலா இவன் போலிங் இந்த மாதிரி போலிங் கொடுத்தான்னு வச்சுக்கடா. அதான் சொன்னேன் வரவு ரொம்ப ரேஷன் போயிடு. என்ன பேட்டிங் ஆடு போலிங் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா
Actually, they got away with it RCB today. In the ordinary ball with it, they got away with it. Honestly speaking, Ani, இதே குட் ஸ்ட்ரைக் லைக் எம்ஐ சிஎஸ்கே டாப் ஆர்டர் பேட்டிங்னா வந்து மாட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோ 240 250 ஷுவர் கிராண்டட். அதுவும் இந்த மாதிரி குரால் பாயிண்ட் நீ போட்டதுக்கு ஒரே குட் பாலர் டஃபி நீ நல்லா போட்டான். பட் எவ்வளவு நாள் மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா போட போறான்னு I don't want to make any predictions, but I don't think he bowled so well consistently all the way through. Do you think he can bowl like this, Duffy? We don't know. He's a number one T20. He was the number one T20 bowler. So he has proven international level. Yes, India la adi vaanginaru, but maybe he would have learnt. World Cup nariya aada vekkala. So maybe he would have learnt and he would have come back. Okay. Plan many stump to stump into the body தான் போட்டாங்க. And our speed குறைச்சாங்க பாத்தியா. He's slightly more faster than this. Speed கொஞ்சம் குறைச்சிருந்தான். He's like கொஞ்சம் ஒரு few k's குறைச்சிருக்கு speed. So he was focusing on line and leg. The Josh Hazelwood போடுவாங்க அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லைக் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லைக்லயே போட்டு தொலைச்சா அபிஷேக் சர்மாக்கும் அவன் பேர்ல டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கும். So என்ன ஆக போகுது டியர் வியூவர்ஸ், இந்த டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கும் அபிஷேக் சர்மாக்கும் இன்னைக்கு மேட்ச் பார்த்த பிறகு எல்லாரும் பிளான் பண்ணுவாங்க. ஆமாண்டா இந்த பசங்க இன்ட்ல பாடி போட்டா கஷ்டப்படுறாங்கடான்னு. Don't forget, they are not in the greatest of forms also. IPL World Cup சரி பிரயாண World Cup ஹெட்டும் ஃபார்ம்ல இல்ல, அபிஷேக் சர்மா ஃபார்ம்ல இல்ல. அவன் கிளீனா பிளான் பண்ண போறாங்க. இன்டு த பாடி போடு மச்சான், அவங்களே சுத்தி போயிடுவாங்க. டுடே அபிஷேக் சர்மா காட் அவுட் ஆஃப் டெஸ்பிரேஷன், வேற எதுவும் கிடையாது. பிகாஸ் ஒரே பால் அவுட் ஷாட் முன்ன நேரம் 6 அடிச்சா பாயிண்ட் சிங்னு விட்டான், சிங்னு போட்டு பால் கடை சூப்பர் ஷாட். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, உள்ளே போட்டு தள்ளிச்சாங்க. அவன் டெஸ்ட் அடிக்கும் போது செம மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு. So they are going to play on his patience. They are going to play a mind game on both Travis Head and Abhishek Sharma and saying, boss, we are not going to give you without option. Do whatever you want. செமையா பிளான் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அது மட்டும் சூப்பரா பிளான் பண்ணி வந்தாங்க. They are just tucking both of them, Travis Head and Abhishek Sharmaக்கு சுத்தமா வித்து கொடுக்கல. ஒரு பால் முன்னாடி போடலடா, இது மாதிரி நேரா தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பால் முன்னாடி போட்டு அவங்களுக்கு செமையா போட்டாங்க. பட் RCB டாமினன்ட் as ever. ஏன்னா அவங்களோட பேட்டிங்ல தேவ்தத் படிக்கல் அடிச்ச அடி, ரஜத் படிதார் அடிச்சது அடி, விராட் கோலி கைடிங் த டீம் த்ரூ, எல்லாமே சூப்பரா அமையுது. சீக்கா RCBக்கு பேட்டிங்ல they are sorted right now. அனி ஹேட்ஸ் ஆஃப் விராட் கோலிடா. நீ பாருங்க, அவன் ஒன்லி ஒன் டே கிரிக்கெட் ஆடுறான். இந்தியா ஓடிஐ மட்டும் தான் ஆடுறான். அவன் அப்பப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஆடுறானா இல்லையான்னு தெரியாது. ஆடுவானா, மேபி கம்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஒன்ஸ் இன் a while. He settled in London, number 2. வரா அடாப்ட் பண்ணிக்கிறான் பாரு அணி. ஸ்ட்ரெயிட்டாவே டெஸ்டும் ஆடுறது இல்ல, ஒன் டே மட்டும் ஆடுறான். பட் T20 ஃபார்மேட்ல அடாப்ட் பண்ணிட்டு எப்படி பியூட்டிஃபுல்லா ஆடுறான் பாரு அணி. That is hats off to Virat for adapting himself. Because a lot of questions are asked. No, he doesn't play 20 cricket, he plays only ODI cricket. How will he do well in IPL அப்படின்னு? Till last year, it's the same. The way he's adapting himself is something outstanding. People, all of us should learn. இதுதான் லைஃப்ல சிச்சுவேஷன் எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். How do you adapt yourself to different kind of situations, different kind of challenges, and he's adapting himself brilliantly. Sixer, typical British one. அச்சா பாத்தா 6-1 ஸ்கொயர் லைட் மேன் விட்டாண்டியா வியூவர்ஸ். ஸ்கோப்பல் and Ani king of kings. Yes sir, sorry Ani. நீ ஹர்ஷல் பட்டேல் உன்னட் கட்லாம் இவங்க எல்லாம் வச்சு நீங்க மெயின் பவுலர் ஆட போறேன்னு வெச்சுவானி. God save us. Have to course correct Chika. Immediate course correct பண்ணி லாஸ்ட் இயர் எப்படி CSK வந்து எப்பா நம்ம ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கர் அண்ட் தீபக் கூடா வச்சுட்டு கொஞ்சம் நிறைய மேட்சஸ் சான்ஸ் கொடுத்து அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வர முடியல. தென் தே காட் லக்கி. ஏன்னா அந்த இன்ஜுரினால தே காட் ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால் ப்ரூவிஸ் அண்ட் தே காட் உர்வில் பட்டேல் who came in and who just completely ஒரு ஓகேடா இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மேல நம்ம பிலீஃப் வச்சோம்னா ஓகே they can turn into the match winners. That was the IPL's இது last year. What Punjab showed us, what other teams and the uncapped players showed us. Same thing with their bowling. SRH போய் அந்த ஓம்கார், அந்த இன்னொரு அன்கேப்ட், அந்த இன்னொரு 2 அன்கேப்ட் பவுலர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஏற்றி இறக்கணும். ரொம்ப நாளா சும்மா இந்த bowling attack வச்சுலாம் பார்க்க கூடாது. They have to hope for Bryden Cast to get fit and they have to hope for Pat Cummins to come soon. And இன்னொரு மேஜர் டிசிஷன் சீக்கா இதெல்லாம். See, you cannot pick a player for 13 crores. நீங்க ஒரு ஆல்ரவுண்டர் 13 crores எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. இது வந்து நீங்க வந்து I really want to ask Daniel விட்டோரி கிட்ட கேட்கணும். விட்டோரி அண்ட் கேப்டன் நிஷான் கிஷன் கிட்ட கூட கேட்கணும். நீங்க வந்து ஒரு 13 கோடிக்கு நீங்க எடுத்துட்டு வச்சீங்க. ஆக்ஷன் டேபிள்ல நீங்க தான் உட்காந்தீங்க. டேனியல் வெட்டோரி அவர் பக்கத்திலே உட்காந்து அவரும் வந்து they only bid for him. So you've picked him.
The team needs it. 140 for 5. Maybe Livingston வந்து அந்த extra 20 runs அடிச்சு bowling கூட போட்டு maybe 1 or 2 wickets எடுத்து maybe he could have made a match out of it. அப்படி கூட யோசிக்கலாம். But he was ideal for that situation. 140 for 5. இம்பாக்ட் பிளேயரா கூட எடுத்துட்டு வர மாட்டேன். 13 கோடிக்கு பின்ன என்னத்துக்கே எடுத்த ஸ்ட்ரெயிட்டா புரியவே இல்லை. எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க அவனை? 11 புரியவே இல்லை. அது கமிட்மெண்ட் தான். ரெண்டு பேரும் யாரும் ஒருத்தர் ஆடிருக்காங்க. கமிட்மெண்ட் did well for them last year. He won a few games for them. எனக்கு புரியவே இல்லை நீ இவனோட கான்செப்ட். எஸ்ஆர்எஸ் திங்கிங்கே புரியல, திங்க் டேங்கே புரியல. என்னடா இதே முன்னட் கட்டு அர்ஷத் பட்டி எவ்வளவு நாள் பொய் போலிங் வச்சு மேனேஜ் பண்ண போறாங்க நீ? யூ கேன் மேனேஜ் திஸ் பொய் போலிங் ஆல் த டைம். யூ நீட் சம் குட் போலர். நீ யூ கேன் ஹேவ் திஸ் பொய் போலிங், சும்மா அப்பா டாக்கர் போலிங், ஒரு அம்மாஞ்சி போலிங் மச்சாச்சு. இது ஒரு அம்மாஞ்சி போலிங் சொல்லுவாங்க, இது அம்மாஞ்சின்னு வந்துருவா, இது அம்மாஞ்சி போலிங் தான். அது இந்த போலிங் கூட ஓடி வந்து பூவா விட்டுனாரு. ஈஷான் மலிங்கா அவன் வந்து கிழிச்சு விடுறாங்க போது. And it's not just one man. In the one match, now we're not making judgment of yours. No. I'm talking about the period of time. இதே ஓபிஐடி ஒன்றரை போலிங் வச்சுன்னு இந்த ஒன்றரை போலிங் வச்சு ஏமாறாடி என்ன டியோவியஸ் பண்ண முடியும்? எவ்வளவு நாள் அபிஷேக் சர்மா 300 பார் 300 பார் 300 பார் அணி நீயும் ஜால்ரா 300 பார் 300 பார் 300 பார் நீனும் எனக்கு தெரியும் 300 அடிக்க மாட்டேன். நான் எல்லா தடவையும் சொல்றேன் இஸ் பார் 300 பார், இஸ் பார் 300 பார்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு. They are sorting them out, Chika. They கரெக்ட்டா பிளான் பண்ணிட்டு வராங்க. 400 பார் தான் ஓடுங்க. போலிங் 400 பார் ஓடுங்க. அடிக்கிற போலிங் அந்த மாதிரி போலிங் அப்பா டாக்கர் போலிங் இது போலிங் அது மட்டமான போலிங். எனிவே சரி மூவ் ஆன் பண்ணலாம். நாளைக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் விளையாட போறாங்க. மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் KKR தி ஃபர்ஸ்ட் கேம் அட் வான்கடே. சீக்கா வான்கடேல தான் ஆட போறாங்க. மும்பை ஒரு கன் சைட். பட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி an interesting contest. ஏன்னா KKR வித்தவுட் இந்த டீம் SRH ஓட போலிங் பத்தி பேசணும். நாளைக்கு KKR ஓட போலிங் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கும் நிறைய போலிங் பிரச்சனை. பத்திரானா இல்ல, முஸ்தபிசூர் இல்ல, ஹர்ஷித் ராணா இல்ல. இதுல வந்து வருண் ஆரோன் வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி IPL. அவர் எப்படி வர போறாரு? சாரி, வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் கப். பட் மும்பை கோயிங் டு திஸ் மேட்ச். வருண் சக்கரவர்த்தி. மும்பை கோயிங் டு திஸ் மேட்ச் as firm favorites. சீக்கா அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. இவங்க கன்னு அந்த டீம் அனாலிசிஸ்ல பேசுற மாதிரி இது 10 on 10 டீம் 9.5 on 10 தான். இது அவங்களுக்கு பேட்டிங் ஆர்டர் செட். அவங்களுக்கு ரோஹித் சர்மா என்னோட ஒப்பீனியன் குவிண்டன் டிகாக் தான் நாளைக்கு ஆடுவான். சூரியகுமார் யாதவ் நம்பர் 3. அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு? திலக் வர்மா பேட்டிங் ஆர்டர் சொல்றாங்க. திலக் வர்மா நம்பர் 4, சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா நம்பர் 5, Hardik Pandya number 5, Will Jacks. I don't know if he's come or if he's arrived. If he's not come, I think Sharfin Rutherford ஆடுவாரு number 6. Will Jacks வந்துட்டாருனா Will Jacks ஆடுவாரு. So I think நாளைக்கு Sharfin Rutherford தான். அப்புறம் மிச்சல் சாண்டர் 8. என்ன பாலிங் அவருக்கு பூம்ரா இருக்கான் உனக்கு. அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்ட் போல்ட் இருக்கான். இதுக்கு மேல தீபக் சேர் கூட யாராவது அவனை வச்சு ஆடுவாங்க முடிச்சிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் அ சைன். என்ன பேலன்ஸ் பாருங்க டியர்ஸ். bowling spinner பேசு Will Jacks and Sanders spinners போன எல்லா லெவல் எல்லாம் போய் all bases covered. best team 9.5 and 10 9.5. 0.5 வந்து சும்மா 10 on 10 கொடுக்க வேணாம். என்ன 10 on 10 team gun side வந்து அது வாங்கல. They are simply brilliant. Now take the other side. KKR, the only thing for KKR is the X factor at the top, Chika. எனக்கு என்னமோ left Finn Allen and Ajinkya Rahane தான் ஓபன் பண்ணுவாங்களோன்னு தோணுது. I don't know if Sunil Narine will open. If he does, then again balance இல்லாம இருக்கும். The only way for them to get balance is Ajinkya Rahane and Finn Allen open பண்ணோம். நம்பர் 3ல வந்து Cameron Green, நம்பர் 4ல ரகுவன்ஷி, 5ல ரிங்கு சிங், 6ல ரமன்தீப், 7ல வந்து அனுகோல் ராய், 8ல நரேன், 9ல வந்து they can play முசர்பானி, 10ல வந்து they have to play வைபவ் அரோரா, 11ல வருண் சக்கரவர்த்தி. இம்பாக்ட் சப்ல either கார்த்திக் தியாகி or உம்ரான் மலிக், one of them will come in. So bowling definitely ஒரு பெரிய question mark. Batting, but they have that firepower at the top, Chika. Cameron Green க்கு மாட்டிக்கிச்சுனா இல்லாட்டி Finn Allen க்கு மாட்டிக்கிச்சுனா it could be a very dangerous இது. Again, the problem is Ajinkya Rahane. I'm not having power. நல்ல பையன். I used to have a lot of liking for Ajinkya Rahane. In fact, நான் chairman அவன் தான் டெபுல பண்ணான். But the point is Ajinkya Rahane, but opening captaincy கொடுத்தா he is compulsory have to play. நீ last year Ajinkya Rahane பார்த்தனா he didn't do very well for KKR. Now he's playing as a captain. What is the value he's going to add as a player?
சிஎஸ்கே கடைசி 2020 ஃபேண்டாஸ்டிக்கா வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். தட் இஸ் 2023. பட் லாஸ்ட் 2 years இஸ் நாட் டன் எனிதிங் கிரேட். அங்கதான் நீ மாட்டி போறாங்க. அங்கதான் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்கள ஸ்டிம் சேஃப் இருக்காங்க. அப்கோர்ஸ் ஒரு ஃபாரின் ஆட முடியாது, அவங்கள ஸ்டிம் சேஃப் ஆட முடியாது. பின்னாலாம் டிம் சேஃப் பண்ண தெரியல, அவங்க 2 பேரும் அவங்க ஆடி ஆனோம். பட் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் தே ஹேவ். otherwise they are a gun side otherwise. But bowling la நீ பார்த்தனா because of அவங்க ஹர்ஷித் ராணா who's been a season campaigner for them இல்ல, நீ சொல்ற மாதிரி பத்திரனா இல்ல, முஸ்தபிஸ் ரஹ்மான் இல்ல. பட் கேமரன் நீ கேட்டா நான் வந்து 2 ஓவர் தான் போடுவேன், நான் 3 ஓவர் போட 2 ஓவர் போட முடியாது. எங்க அசோசியேஷன் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஓபிஎக்ஷன் இருக்கான். அவன் கேமரன் கிரீன் அடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேமரன் கிரீன். வெரி குட். பச்சை நீரமே என்ன பச்சை நிறமே, நாளைக்கு பச்சையா இருக்கு போறியா, உன்னை வந்து சிவப்பாக்கிட்டு போறாங்க. எனக்கு தெரியல அவங்கள. பட் யார் சீகா, லெட்ஸ் கோ இன்டு இட். ஹூ இஸ் கோயிங் டு வின்? இல்ல டவுட் இருக்கா நமக்கு ஏதாவது? கேகேஆர் அம்மா என்னால நார்மலாவே இது இன்ஃபேக்ட் கேகேஆர்னால ஒரு காலத்துல ரோஹித் சர்மா அல்வா டீம் அது. ஆக்சுவலா அல்வா மாதிரி அடிப்பா ரோஹித் சர்மா. நாளைக்கு பாரு அல்வா மாதிரி அடிக்க போறான் ரோஹித் சர்மா. நாளைக்கு ரோஹித் சர்மாக்கு பாதாம் பல்வா டீம் இது. இவங்க கேகேஆர் கேகேஆர் வந்தாலும் இப்போ ரோஹித் சர்மா ஆஹா நான் வந்துட்டேன்பா எந்த சுகம் ஆரம்பிக்க போறான். See, 2024 was a different year, but I think Mumbai Indians இதுல பார்த்தா ஏதோ ரொம்ப நிறைய கேகேஆர் வின் மாதிரி தெரியுது. பட் ஓவரால் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா from 2022 போட்டுனா yes good stats where it looks like KKR leading, but then Mumbai Indians have won most of the matches. So I think I'll go with Mumbai Indians for sure. I mean, I would say 75-25 Mumbai Indians. 25% is outside chance for KKR. But KKR bowling problem, I'm telling you, Ajinkya Rahane is going to be a huge problem for them. Coming and opening, he's going to block the slot. நீ என்ன பண்ணுவ? என்ன அணி கேப்டன்சி ஆடுறான். நீ இப்ப ரிங்கு சிங் வைஸ் கேப்டனா போட்டுருக்காங்க. நீ யோசிச்சு பாரு, அவனால அடிக்கவும் முடியாது, தொசுக்கவும் முடியாது, நின்னு ஆட முடியாது, ஒரு மாதிரி விராட் கோலி ஆடவும் முடியாது. அதனால ஆனா குட் விக்கெட் அஜிங்கியா ரஹானே ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கும் ஜிகா. he goes after the bowling experience இருக்கு. he might surprise you. You're talking about 2023. That is, he surprised us in 2023. Before that, he didn't do for a long time well. Don't forget that. He's coming from a decent first class season, Chika. So he's really done well on the Syed Mushtaq Ali line. He's done well. I hope he surprises me. Surprises me because I'm talking about 2023 was a huge surprise year for everybody. But before 2023, again, he was not in a great form. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஐபிஎல், ரொம்ப நாள் ஆச்சு அடிச்சு. அங்கதான் I feel there's a missing link for them. I don't know whether that connectivity will be பக்கா நாட். I don't know. Time will only tell. சரி, எனிவே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். நீங்க போய் உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க who is going to win this. MIR firm favorites சீகா சொன்ன மாதிரி. they are but they've never been good starters. so இந்த வருஷம் அவங்க ஒழுங்கா ஆரம்பிக்கணும்னு பாப்பாங்க. I think MI legit. ஒரே திங் வந்து என்னன்னா அந்த ஃபினால எனக்கு எங்கயாவது மாட்டிக்கிச்சுன்னா அங்கதான் ஒரு KKR can come into play ன்னு தோணுது. ஃபினாலன்னு ஒரு கேமரூன் கிரீன் அப்படின்னு பார்த்தா மும்பை இந்தியன்ஸ் 3 பேர் 4 பேர் ஃபர்ஸ்ட் 5 பேர் 2 பேர் மாட்டிச்சுன்னா KKR ஓடி போட்டுதான். KKR actually did a good job in most auction. Unfortunately, the blessings Muzarabani can be a good pick ன்னு தோணுது சீகா. அந்த ஜிம்பாப்வே ஃபாஸ்ட் bowler ரோடா அணி ஐபிஎல் வர்ச்சேவே அந்த பிரஷர் இருக்கும். முசர்மானி இஸ் நாட் a bad. இதே ஃபிஸ் தான் வச்சுக்கோ. ஃபிஸ் was a good pick actually. Fish was a very good pick. If Fish or Pathiran had been there, they would have made a balance and Harshit Rana became unfit totally. So அது வந்து it was a big hit for them in all fairness. Otherwise they're a good bowling side. If a original side இருந்தாங்க எல்லாரும் ஃபிட் ஆனா KKR had during the auction, KKR did a brilliant job in the auction. Frankly speaking, I thought KKR was one of the teams who did a very good job in the auction. But unfortunately, a turn of events changed completely after that. Yeah. Guys, before you go, don't forget to check out Campa. Don't forget to check out Holy Sana. Click the links in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again tomorrow. Cheers, guys.